سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے مسواک کرنے سے منہ میں ریشے، یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادبند جیب میں رکھ لیں، یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لیں. گھر میں اگر میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے، میں نے منگوائی تھی 10 روپے کی ملی. اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، گھبرائی نہیں ہے. تو یہ چھلنی جو ہے نا، اس میں میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں. تو کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کرتے ہیں اس میں کافی ذرات جمع ہے. پانی چھن کر نکل جاتا ہے، ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، ریشے وغیرہ. تو آپ بھی میرے پیارے باپا جانی، نبی علیہ السلام بھی مسواک کیا کرتے تھے، تمام صحابی مسواک کیا کرتے تھے. کبھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آپ مسواک کرتے ہیں اس لکڑی کے جو ذرے آپ کے منہ میں رہ جاتے ہیں ان کو سنبھال کے کسی ڈبیا میں رکھ لیں، گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں، قرآن سے 1-2 انچ نیچے مگر ادب والی جگہ پہ رکھ لیں. یہ لکڑی ہے، اگر لکڑی سے اتنی محبت ہے تو میرے بھائی صاحب یہ جو کاغذ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ بھی لکڑی سے بنتے ہیں. جس کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ، یہ کرسی بھی لکڑی سے بنتی ہے. خالی مسواک تو لکڑی سے نہیں بنتا نا، تو کرسی پر بھی مت بیٹھا کریں. بات تو صحیح ہے بھائی. ایک بندہ برش کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، رات کا اس نے کچھ کھایا ہوا ہے، جو بھی اس کے منہ میں ذرات ہوں گے ظاہر ہے وہ آئیں گے، وہ کلی کرے گا تو اس کا منہ صاف ہوگا. لیکن نہیں، بڑے بڑے معاملات چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کو بھی چھوڑ دو کہ قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ بجاور بن کے مت بیٹھو. تم سے پہلے والی قومیں برباد اس لیے ہوئی ہیں جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا وہ اس کی قبر کو پکا کر کے عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو انہی قبروں سے مانگنے کے لیے لگا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پیر سے مانگو گے تو اللہ سنے گا، ڈائریکٹ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بزی ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. پیر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مصروفیت کے اندر بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ ہے، میرا مرید ہے، میرے ساتھ سلام دعا ہے اس کی، میری خانقاہ سے کبھی گزرا تھا، تو آپ اس کی بات اور اس کی عرضی جو ہے وہ سنیں. بہت نازک صورتحال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین جی. اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں آپ نے کبھی ان کی زبان سے نا زیادہ میں نہیں سنا ہوگا. میں نہیں. پچھلے دنوں مدنی چینل پہ نا حضرت میر علیہ سنت سے آج عمران صاحب نے سوال کیا یہ آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا. اب دیکھو نا، اگر میں نے کسی کا نکاح پڑھایا ہو، ان کا پڑھایا ہو، مجھے پوچھے جی کنہوں نے پڑھایا، تو میرا جواب کیوں ہوگا میں پڑھایا ہے. لیکن ہوں اگر رنگ سمجھ آئے نا تو محبت کا اظہار کرنا ہے. کہا گیا آپ کے بیٹوں کا نکاح کنہوں نے پڑھایا. ان جملہ دیکھو کتنا حسین ہے. فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. مزہ تا ہے جدو بندہ توڑ جانا ہے اسی تو ماننے، جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی. جملہ دیکھو، اے نہیں آخیا میں نے پڑھایا ہے پتروں کا نکاح، اور فرمانے لگے ان کے والد صاحب نے پڑھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے نا میں انہوں چنگی نہیں لگتی، پتا ہے نا کہ میں یار کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اور بلے شاہ نے کہا مٹی چوں مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بلے آ کل مٹی دے تھلے. اللہ کوئی لائی مت بٹانا ہے. اور آپ تو ولی کامل بنے ہوئے نا آج کل، تو کیا ولی کامل کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا؟ یہ بس یہ ایک چائے چھاننے والی چھلنی لے کے اس میں کلیاں کرے اور وہ ذرے، اور وہ اگر ساگ رات کھایا تھا تو وہ ساگ کا ذرا بھی بیچ میں پھنسا وہ بھی چھلنی میں نکل آئے، چھلی کھائی ہوئی تھی چھلی کے ذرے میں نکلے اس کے اندر. اور یار کوئی کیا ہے یار؟ اور کیا جو اب آپ اتنے رئیس کبیر بن چکے ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، لینڈ کروزر اور کارڈ، اور اتنا اب ماشاءاللہ نورانی لائٹ چلتی ہے، اندھیرے میں بھی آپ سے لوگ لائٹ کا کام لیتے ہیں، اتنا روشن چہرے والے آپ ہو چکے ہیں کہ اب بھی آپ چھلنی کا استعمال کرتے ہیں. اس ٹائم 10 کی چھلنی تھی، آپ 50 کی ہے، اور اب کہیں اتنا بڑے چھلنے کا استعمال تو نہیں کرتے آپ. وہ اب تو آپ نے کبھی ریویل نہیں کروایا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. کلر کے بارے میں سائنٹسٹ کی ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ پانی کا کوئی کلر نہیں، ایک تھیوری یہ کہ پانی کا وائٹ کلر ہے. اسی طرح پانی کے کلر کو بلیک بھی کہا گیا، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسلامی اور سائنسی ایویڈنس کے ذریعے یہ پروف کیا کہ پانی کا کلر ہلکا سیاہی مائل یعنی لائٹ گرے کلر ہے. اب ویسے آپس کی بات ہے، انہی چھوٹے معصوم بچوں سے کوئی یہ پوچھ لے کیا نبی علیہ السلام نے قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، دوسروں کو پکارنے اور مدد مانگنے سے منع فرمایا؟ یہ کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اعلیٰ حضرت نبی علیہ السلام کا دین ہے. نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہے، واحد وہی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی. ورنہ آج ہم لوگ سورج کی، بتوں کی، گائے کی اور پتہ نہیں کس کس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں خالص اللہ کی پہچان کروائی ہے کس شخصیت نے، وہ نبی علیہ السلام نے، اور میں گواہ ہوں اس چیز کا اور آپ لوگ بھی گواہ رہیے گا. کیا بات ہے.
जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और रोज महशर का दिन लगेगा, तब अल्लाह पैगंबर से पूछेगा कि जो पैगाम तुझे दिया था वो तूने आगे दिया, और फिर लोगों से पूछेगा कि क्या ये तुम तक आए थे और तुम्हें वो पैगाम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गवाएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा तौहीद का परचम बुलंद किया, कभी अपनी पूजा इबादत परस्तिश नहीं करवाई, कभी अपने आगे किसी को झुकने नहीं दिया, कब्रों को पक्का करने से उन्होंने मना फरमाया। लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए? हर चीज में ये मासूम बच्चे आला हजरत आला हजरत आला हजरत, इसमें किसका कसूर है? इसमें आपका मेरा कसूर है, इनके वालिदैन का कसूर है। ना इनको ऐसी जगह भेजते, ना ये रिजल्ट आता सामने। अभी भी वक्त खुदा का वास्ता तुम लोगों को, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी आला हजरत को या किसी के आगे झुकने के लिए कहा है? जब नहीं कहा तो ये कौन लोग होते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आगे झुकवाने वाले, दूसरों से मदद मंगवाने वाले? इस चीज का कमेंट में मुझे जवाब जरूर दीजिए। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो अभी से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है तौहीद परस्त लोग, ये है तौहीद परस्ती। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो अगर झूठ का इस्तेमाल कर लिया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला नियत तो जानता, अल्लाह माफ फरमाए। फौरन उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, अगर तुमने मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया तो ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुसलमान होते हो। फौरन कलमा पढ़वाया। और अगर ये किसी बरेलवी आलिम के या मुफ्ती के सामने खड़ा होता या किसी पीर के सामने खड़ा होता, कदमों में गिरवाता आपने, इधर घेरे मुझसे माफी मांग, फिर मैं अल्लाह ताला से नाउजुबिल्लाह हम कलामूंगा और कहूंगा कि अल्लाह इसको माफ कर दे। नियत साफ थी, ये मुझसे मिलना चाह रहा था, मेरा आशिक था, तुम्हारे महबूब से मोहब्बत करने वाले का आशिक था, तो अल्लाह माफ फरमा दे। तो मैंने देख लिया लोहे कलम पर लिखा हुआ था कि ये बंदे ने झूठ बोला, तो मैंने वो साफ करवा दिया। और ये वो हूब और चाहत होती है एक ऐसे शख्स से मिलने की जिसने अल्लाह ताला के करीब किया, जिसने लाखों लोगों को मुसलमान किया और सबूत के साथ किया, ज़बानी कलामी नहीं। 90 लाख मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं अकेला आपके लिए ब्लाइंड हूँ और हैदराबाद से मोहब्बत से मिलने के लिए आया हूँ। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको नेशनलिटी मिले तो आप खुश दिली से कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि मैं ब्लाइंड हूँ, पहले आपको देख सकता था, पीस टीवी उर्दू में देखा करता था, मेरी आईसाइट चली गई लेंस वगैरह की वजह से। मुझे आपको छूने की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे और एक बार मुझसे सिर्फ मिल लेंगे, सिर्फ बस दिल ना तोड़िएगा। शुक्रिया। भाई साहब ने कहा कि वो पीस टीवी देखते थे कि जब उनकी रोशनी थी, अभी रोशनी उनकी चली गई और वो मुझसे मोहब्बत करते। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिलेगी तो क्या मैं लूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनलिटी का ऑफर आया। नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होंगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांगूंगा, इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, यही तो मोहब्बत है तौहीद परस्तों की। यार इस जगह मैं भी होता ना तो मेरी भी यही ख्वाहिश होती। अनफॉर्चुनेटली वालिदा की तबीयत की वजह से मैं जा नहीं सका, लेकिन अगर मैं वहाँ पर मौजूद होता और किस्मत ने दोबारा मुझे मौका दिया तो मैं इनसे एक बार गले ज़रूर लगना चाहूँगा। इन्होंने जो दीन की खिदमात की है ना, मैं कहता हूँ कोई माई का लाल नहीं कर सकता। आज तक इलियास कादरी पे, समर अब्बास कादरी पे, पीर अजमल पे, इन तमाम लोगों पे क्यों कातिलाना हमले नहीं किए गए? क्योंकि ये वही बोलते हैं जो पीछे से इनको बुलवाया जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी सिस्टम के साथ जुड़े हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, डॉक्टर जाकिर नाइक, इन पर कातिलाना हमले क्यों होते हैं? उसकी वजह सिर्फ यही है। ये जिला वतन क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह सिर्फ यही है, ये किसी शख्स के कंट्रोल में नहीं होते, किसी एजेंसी के कंट्रोल में नहीं होते। ये वो नहीं कहते जो इनको कहा जाता है, ये वो कहते हैं, बताते हैं जो इन्होंने पढ़ा है। खालिस नबी अलैहिस्सलाम का दीन बयान करता है। और कितना अच्छा जवाब है कि जब इस पाकिस्तान के अंदर शरीयत के हिसाब से कुरान और हदीस का कानून नाफिज हो गया तो मैं खुद इस नेशनलिटी को कबूल करूंगा। खैर, ये वीडियोस यहाँ तक थी और आज की सबसे खूबसूरत वीडियो जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बताइएगा ये वीडियोस कैसी लगी। दीजिएगा दी टाइम को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।